सच है भी नानक होसी भी सच लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दो गाई गाया खेला सगल जगत चंगियाइया बुराइयां बच तन दूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिन्हें नाम ध्याया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल एक ओंकार सतगुर प्रसाद जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं छपा चंद का प्रसाद चक्र जन अरबान जातर पात नहीं जन रूप रंग अरवेख देख को कहना सकत कहे अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कही जय ओ इंद्र इंद्रान शाहो शाहान कही जय त्रिभुवन सुर नर असुर नेत नेत बंद कहते तो सर्वनाम कथय कर्म कर्म नाम वर्णन सुमत तुझ प्रयाग छंद नमस्ते प्रणामे समस्त प्रणासे अगंजुल अनामे समस्त निवासे मृकामं विभूते समस्त स्वरूपे तू कर्मं प्रणासी सुधर्मं विभूते सदा सच्चिदानंद सत्रं प्रणासी कवि मुक्त निंदा समस्त निवासी अजाय रूपे गजाय गली में हरियं करिमल रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र मुक्ते सुरम सर्वदा सर्व जुगते दो कालम प्रणासी दयालम स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते दो कालम प्रणासी दयालम स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी का है सेवक जन माने पर गुरु ने सताए आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी का गावो गुरु केरी बाणिया शेर बाणी दुर्गी आई तुम सगली चिंत मिटाई दयाल पर मेहरबाना हर नानक साचे बखाना पुकारे सब फूल फूलन डारे संसार कुंकम ले आएगा टीका लियो हर खाएगा चौपई उस्तक सब करी अपारा ब्रह्म कवच को जाप उचारा संत सम्मोह प्रफुल्लते पाए दुष्ट अरिष्ट नाश हो गए साधन को सुधरने लेता दाना दुष्ट न बाचा एका संत सहाय सदा जग माई यह कहे साधन हो हे सहाई संत सहाय सदा जग माई यह कहे साधन हो हे सहाई अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम मन इच्छे से ही फल पाए करते आप वसाया राम अस्त्रपान खंडो खड़ग कबर अरतीर सैफ सरोही सरती यह हमारे पीर तीर तो ही सती तो ही कबर तलवार नाम तुहारो जो जपे है सिंध पाओ पार ताली तो ही तेग तीर तुम्ही निशानी जीत की आज तुम्ही जगवीर अकाल की तब चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मानो प्रकट पुराण की देव है जो को लोच है खोज शब्द में ले राज करेगा खालसा आकी रहना कोई ख्वार हो सब मिलेंगे बचे शरण नमस्कार श्री खड़ग को करो सोई चिल्लाए पूर्ण करो गंगे तुम्हें करो सहाय त्रिभंगी छंद से आज की पुस्तक भगवंत हंडम खल खल खंडन आरण मंडन हर बंधन कुछ दंड अखंड एक
दंडम योगमन्नं आंतरमं सुख संताकरणं दुर्मत करणं खेल विचारणं आशरणं जय जय जयकार शेषकुमार मंत्र दुबार जय रे गम सवैया रोगन के आय होन के जल जोगन के बाहों हाथ बचावे सतराने के चलावे गाओ लोटन तन लारन पावे राखते हैं अपनों कर पाप समूह न वेतन पावे और की बात कहाँ कहे तो सोचते ही बात बीच बजावे सैया यते प्रसन्न पाए महामुन देवन के ताप में सुख पावे जग करे एक वेद रे बहु ताप हर मिल गन लावे काल काल सुर साज मिलावे किन्नर गंधर्व गान करे रखे मच्छर दिल खावे संखन की धुन घंटन की काले उलन की मार खावे आरती बोले गाए सारे सुंदर वेद बुलंदर देवल जावे नानक दक्षन देव दक्षन पालन गुंतम अक्षत लावे होत तुला हल देव पूरी मिल देवन के कुल मंगल गावे दोहरा ऐसे चंद्र प्रताप के देव बनो प्रताप इंद्र जय जय करे राम सत्य जापे सवैया हे राम सुन लीजिए और न मानत हम मत काछल चाहत हो जितना सोई कीजिए शस्त्र में सोहात हिरण भीतर मुझ मरो साध पति जय संत सहाय सदागर भाई कृपा शांति है वर लीजिए आए गए जब देखो मरे तार देखो बात करे नहीं आयो राम रहीम पुराण पुराण हरे जगह मत एक न माने संगत शास्त्र वेद सदन महाभेद गए हम एक न जाने श्रिया से पाने के बात नहीं तार मैं सब को बधाए सगला जी गुरु गरीब निवाज अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी दे हजूर आरत पूजन सेवन जी की अरदास भूल चुक माफ करनी गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वत दा भला खुशियां ले जयकारे बुलावे धन धन साहिब जी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मन ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਿਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਏ ਤਿਨ ਸਗਲੇ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਏ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਣਾ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ
ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਹਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟਿਆ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਕੱਟਿਆ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਉ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੂਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗਈ ਬਹੁੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ। ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਗਈ ਬਹੁੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ। ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਨਾਮ ਪੜਿਓ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਇਹ ਰੱਖੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ। ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਨਿਚੀ ਦਿਆ ਚੀਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ ਰਹਾਉ। ਜੈਸਾ ਬਾਲਕ ਪਾਏ ਸੁਭਾਈ, ਲਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੈ। ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਵੈ। ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ, ਆਗੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਹਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਹਿ ਆਖ ਸੁਣਾਈਐ। ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨ ਭੀਜੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਹਰ ਭਾਵੈ ਪੈਜ ਰਖਾਈਐ। ਅਵਰ ਓਟ ਮੈਂ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ, ਇਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ। ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ, ਆਪੇ ਸੁਣੈ ਬੇਨੰਤੀ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੈ, ਸਭ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਤੀ। ਹਰ ਹਰ
ਪਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਵਸੰਤੀ, ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ, ਆਪੇ ਸੁਣੈ ਬੇਨੰਤੀ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੈ, ਸਭ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਤੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਵਸੰਤੀ। ਰੱਖ ਲੈਵਾ ਬਿਰਦਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਜ, ਚਿੱਟੋ ਗੁਪਤੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ, ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। 1 ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੂ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋ ਜਗ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟਿ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹੀ ਸਹਾਣ ਗਣਿਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤੈ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸੁਮਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਜਲਨ 부ਜੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਤੋਲਾ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਗਏ ਬਹੋੜ ਬੰਦੇ ਛੋੜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੇ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਲੋਭੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੇ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ यह राखो पैज तुम्हारे गए बहोड़ बंदे छोड़ निरंकार दुखदारे कर्म न जाना धर्म न जाना लोभे माया धारे नाम पर्यो भगत गोविंद का यह राखो पैज तुम्हारे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ, ਮੀਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ तखत चावर शतर सिंहासन के मालिक बाणी के बोहित नाम के जहाज सर्व कला समर्थ हाजर नाजर प्रगट प्रतख सतगुरु प्रगट गुरां की देह साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दे पावन गुरता गद्दी दिवस नूं समर्पित समागम के अंदर हाजरियां भर करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी दीयां खुशियां लैण दा जतन उपराला कर रहे हां। दासरे वल्लों समूह सिंह सहबान संत महापुरख हजूरी खालसा समुची संगत नूं हाथ जोड़ के बा अदब फिर तो गुर फतेह प्रवान होवे जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने अज दे दिन कतक सुदी दूज संमत बिक्रमी 1765 वाले दिन समुची लोकाई नूं अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे लड़ लाउंदियां होया वड्डी भारी बख्शिश करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नूं गुरता गद्दी ते शोभनीक करके अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे लड़ लगावना कीता है। गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी दे आश्चर्य कौतक ने पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे परथाए कुछ पल विचार करना करिए। अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा जी गुरु नानक हो करके जगत दे अंदर प्रगटे ने। आप जी दी अमृत रसना तो अमृत गुरबाणी का उचारण होया है। जितनी गुरबाणी आप जी रचदे ने नाल लिखी जांदे ने समग्र गुरबाणी दी लिखी हुई पोथी श्री गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज जी नूं अर्पण करके आप गुरबाणी दी तरतीब भी बनाउणा कीती है। जिवें पावन श्री जपजी साहब जी दी बाणी है रची गई है सुमेर पर्वत दे पर पौड़ियां दी तरतीब आप कोल बैठ के सतगुरु श्री गुरु अंगद देव साहब जी दे पासों श्री करतारपुर साहब विखे बनवावना कीती है। दूसरे स्वरूप दे अंदर गुरबाणी रची है। गुरबाणी श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी नूं अर्पण कर देना कीती है। गुरबाणी दीयां पोथियां सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दे वड्डे साहिबजादे बाबा मोहन जी दे पास रहीआं ने। समा पा करके सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी की बाणी सम्मिलित करके श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज श्री अमृतसर साहिब जी तो चल करके गोइंदवाल साहब जाते ने। वड्डियां सतगुरां दी समुची गुरबाणी नूं प्राप्त करके लैके आउंदे ने। भाई साहब भाई गुरदास जी नूं लिखारी ला करके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी भवन वाले अस्थान ते श्री अमृतसर साहब जी की धरती ते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की गुरबाणी नूं भाई साहब भाई गुरदास जी तो लिखवावना करते हैं। साध संगत जी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज पोथी परमेश्वर का थान स्वरूप दे अंदर सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दे द्वारा श्री अमृतसर साहब जी की धरती के उपर प्रगट होए ने ते सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के अंदर शोभनीक होए ने। समा अपनी चाले चलता गया। सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज किरपालता कीती है। वड्डियां सतगुरां दी पिता सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज साहब जी की समुची बाणी नूं सम्मिलित करके तखत दमदमा साहिब साबो की तलवंडी वाले अस्थान ते सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने गुरबाणी लिखवा करके भाई मनी सिंह साहब जी के हस्तकमला द्वारा संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का समुचा स्वरूप तैयार करना कीता है। फिर बेनती करा
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਕੌਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਵਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕਰਕੇ, ਮਸਤਕ ਟੇਕ ਕਰਕੇ 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸਲ ਦੇ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 29 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ 36,000 ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਖੜਿਆ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮਸਤਕ ਟੇਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲੌਕਿਕ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਪਾਕ ਚੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਜਗ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਦਰਸ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਬਉਰਾਨੰ। ਐਸਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੀਰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਹ ਨਾਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇਹ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਭਾਵ ਕਮਾਈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਐਸੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਜੀਜਸ ਜੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 150, 300, 400, 500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜੁਨ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਰਿਖੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਬਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਕਿ ਗਿਣਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਿਆਂ 5 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 22 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਨਾ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੈਸੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤਖਤ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਨੰਦੇੜ ਜੋ ਨਗਰ ਹੈ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਾਵਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਪ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਏ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। 3 ਵੱਡੇ ਵਾਕਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ
ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਥੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰੇ ਤਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧੂਣਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰਬਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਆਸਣ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵੀ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਐਸਾ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ, ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਦੂਸਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ, ਬੱਦੋਹ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰੀਵ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਤੀਨ ਰੂਪ ਹੈ ਮੋਹੇ ਕੇ ਸੁਣੋ ਨੰਦ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੂੰ ਤੋਹੇ ਸਮਝਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਕਤ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਵਕਤ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੌਤਕ ਤੱਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੌਤਕ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਤਪ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਣੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੀਜਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਪਹਿਲਾ ਦਰਗਾਹੀ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਐਸੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ, ਪਾਵਨ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੈਸੀ ਅਲੌਕਿਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਾ ਲਾਰਡ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਰਬਤ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਰਬਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਰਬਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਦੀ ਬਾਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਗਤ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਿਮਰਤਾ ਤਿਆਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਜੋ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਈਸਾਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੋਧੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੈਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਸੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਦ ਤੇ ਪਿਆਰ ਗਲਵਕੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਹ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰਾ। ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮਾ ਕਾ ਸੂਰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੂਦ ਵੈਸ ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵੈ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਸਲ ਦਾ, ਜਾਤ ਦਾ, ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ ਇਹੋ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਐਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਾਝ ਗੌੜੀ, ਆਸਾ ਸੰਗ ਭਾਈ ਬੌਰੀ, ਗੁਜਰੀ ਗੰਧਾਰੀ ਤੇ ਬਿਹਾਗੜਾ ਸੁਹਾਇਓ ਹੈ। ਵੱਡ ਹੰਸ ਸੋਰਠ ਧਨਾਸਰੀ ਤੇ ਜੈਤਸਰੀ, ਟੋਡੀ ਤੇ ਬੈਰਾੜੀਓ ਤੇ ਲੰਗ ਸੂਹੀ ਛਾਇਓ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਤੇ ਗੋਂਡ ਰਾਮ ਕਲੀ ਨਟ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ, ਮਾਰੂ ਤੇ ਤੁਖਾਰੀਓ ਕੇਦਾਰ ਭੈਰੋ ਪਾਇਓ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਸਾਰਗ ਮਲਾਰ ਕਾਨੜਾ ਕਲਿਆਣ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਵਿਭਾਸ ਤੇ ਜੈ ਜਾਵੰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਇਓ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ 13 ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਵਰੂਪ ਨੇ। 14 ਅੰਗ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈ ਜਾਵੰਤੀ ਤੱਕ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਫੁਨਹੇ ਹੈ, ਗਾਥਾ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਨੇ, ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜੇਕਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤ ਵੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੋ ਸ਼ੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਦਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਚਾਰ ਕੇ ਕਬੀਰ ਰਵਿਦਾਸ ਸੈਣ ਭੀਖਣ ਤਿਰਲੋਚਨ ਨਿਹਾਰੀਏ। ਜੈ ਦਿਓ ਸੁਖਿਆਲ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਵਿਸਾਲ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਔ ਫਰੀਦ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੂ ਨਿਹਾਰੀਏ। ਮਨ ਕੀਨੋ ਹੈ ਪਤੰਗ ਬੇਣੀ ਭਗਤ ਉਤੰਗ, ਸੂਰਦਾਸ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਭ ਜਗਤ ਉਜਾਰੀਏ। ਪੀਪਾ ਰਾਜ ਤਿਆਗ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਗੇ ਭਾਗ, ਥਾਰੀ ਪੂਰਨ ਮੇ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇ ਲਿਖਾਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ 15 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 17 ਭੱਟ 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੈਰਾਗਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸੰਤ ਕਵੀ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਦੂਧ ਪੂਤ ਨੂਤ ਚਾਹੈ, ਗਾਜਬਾਜ ਸੂਤ ਚਾਹੈ, ਭਲੀ ਕਰਤੂਤ ਚਾਹੈ, ਆਰਜਾ ਅਰੋਗ ਕੋ, ਧਨ ਕੀ ਬਿਰਧਾਨ ਚਾਹੈ, ਭਲੀ ਸੰਤਾਨ ਚਾਹੈ, आज्ञा में जहान चाहै, हरियो चाहे सोग को, ज्ञान ध्यान मोख चाहै, सदा संतोख चाहै, काट्यो काम रोग चाहै, साध्यो चाहे जोग को, भावना भगत सोई श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सारो जिव ना सुनियो जाए, आए सुने भोग को। गुरसिखा एडे तेज प्रताप वाली गुरबाणी है। घर दे विच दुध चाहुंदा है, पुत्र चाहुंदा है, पोतरे चाहुंदा है, नेक औलाद चाहुंदा है, आग्याकारी परिवार चाहुंदा है, धन विच वाधा चाहुंदा है, हाथी घोड़े चाहुंदा है, ज्ञान ध्यान चाहुंदा है, मोक्ष की प्राप्ति चाहुंदा है, काम रोग नूं विकारां नूं कट लेना चाहुंदा है। ते आके श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी सुन। ते जग्यासू ने बेनती की, महापुरखो दुनियावी जीव कल युग का प्रभाव है, विकारां की बहुलता है, दुनियावी काम भी करने ने। सारी गुरबाणी तो बहुत विशाल है जी, सारी नहीं सुनी जाती। ते बचन करना कीता, सारी जे ना सुनियो जाए, आए सुने भोग को। सारी नहीं सुन सकता ते आके सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबाणी का भोग सरवण कर लै, ये सारियां दातां मिल जाणगियां। किसी के मन में शंका ना आ जाए जी ये ते संत कवि का बोल है, सतगुरु जी का ते नहीं ना।
ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਕਿਨ ਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਵਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਐਸਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਐਸੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਰਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਏਕ ਅਸ਼ਰੀ ਛੰਦ, ਅਜੈ ਅਲੈ ਅਪੈ ਅਬੈ ਅਪੂ ਅਜੂ ਅਨਾਸ ਆਕਾਸ ਅਗੰਜ ਅਪੰਜ ਅਲਖ ਅਪਖ ਅਕਾਲ ਦਿਆਲ ਅਲੇਖ ਅਪੇਖ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਨਾ ਲੋਕ ਦਾ ਦੁੱਖ ਰਵੇਗਾ, ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਦੁੱਖ ਰਵੇਗਾ, ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਐਸਾ ਪਕੜਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ, 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ, ਅਥਵਾ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਸੰਤ ਕਵੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਤਨੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੰਤੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਬਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੂ ਨਾਨਕ ਅਸਤੋ ਹਮੂ ਅੰਗਦ ਅਸਤ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਹਮੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਫਜ਼ਲੋ ਅਮਜਦ ਅਸਤ। ਉਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਹਮੂ ਰਾਮਦਾਸੋ ਹਮੂ ਅਰਜਨ ਅਸਤ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਮੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਕਰਮੋ ਅਹਸਨ ਅਸਤ। ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਮੂ ਹਸਤ ਹਰ ਰਾਏ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ, ਬਦੂ ਆਸ਼ਕਾਰਾ ਹਮਾ ਪੁਸ਼ਤੋਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੁੱਠ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਖੋਟੇਪਨ ਨੂੰ ਤੇ ਖਰੇਪਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਮੂ ਆਮਦਾ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਹਮੂ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਮਦਾ ਸਰ ਬੁਲੰਦ, ਅਜ਼ੋਂ ਹਾਸਲ ਉਮੀਦ ਹਰ ਮੁਸਤਮੰਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸਤਮੰਦ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸਾ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹਮੂ ਹਸਤ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਮਦ ਅਜ਼ ਨੂਰ ਊ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਏ। ਹਮੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਮੂ ਨਾਨਕ ਅਸਤ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਹਮਾ ਸ਼ਬਦ ਊ ਜ਼ਹਰੋ ਮਾਨਕ ਅਸਤ। ਉਹੀ 10 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਜਵਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਅਮੁੱਲਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰਤਨ ਕਿਤਨੇ ਕ ਮੁੱਲਕ ਨੇ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਟ ਹੋ, ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ।
ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸਨੋ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਵਿੱਚੋ ਆਪ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਓ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਓ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਹਰੀ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਅਮੁੱਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਅਥਵਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਧਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਆ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਤੇ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਇਹੀਓ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦਾ ਰਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ? ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਸਦਾ ਰਵੇ। ਜੀ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੇਵਕ ਸੇਖੇ ਸਭ ਕਰਤਾਰਾ। हे करतार जी, वाहिगुरु जी, निरंकार जी, परम पिता जी, परमात्मा जी, परमेश्वर जी, ये सारे सेवक सिख खालसा पंथ जग्यासू संगतां साडा परिवार ने, सारा परिवार सिख संगतां सुखां दे सहित वसदियां रहन। साध संगत जी किड्डा वड्डा भारी जेरा होवेगा कलगीधर साहिब जी दा। पूरा जीवन पढ़ के देख लो, तुहानू किते बचन नहीं मिलेगा कि मेरा साहिबजादा बाबा अजीत सिंह सुखा नाल वसदा रवे। किते इतिहास में जिक्र नहीं आउंदा साहिबजादा जुझार सिंह बाबा जोरावर सिंह साहिब जी माता पिता नू अपनी छोटी औलाद सब तो ज्यादा प्यारी हुंदी है। ते कलगीधर साहिब जी ने किते नहीं आख्या मेरा प्यारा फतेह सिंह सुखा नाल वसदा रवे। जे सुख मंगीए ते किस दी? सेवक सिख सब करतारा। करतार जी साडे सेवक साडे सिख सारा साडा परिवार ने अपने बिंदी परिवार नू नादी परिवार तो कुर्बान करके ते नादी परिवार खालसा पंथ दी सुख मंगदे ने। हरि अकाल पुरख जी साडे सिख ते जेड़े सेवक खालसा पंथ ने ना चढ़दी कला विच वसदे रहन। पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। ये खालसा पंथ सुखां दे नाल वसदा रहे। इस नूं सुखां दे सहित वसाउण वास्ते हजूर फरमाउंदे ने असीं उजड़ भी जाइए, कुर्बान हो जाइए, सानू रता परवाह नहीं, खालसा पंथ चढ़दी कला दे सहित वसदा रहे। खालसा जी ऐसा गुरु है जहान दे अंदर? है कोई दुनिया दे अंदर रहबर पैगंबर देवता, कोई औलिया, कोई नबी, कोई वली जिसने अपनी उम्मत दे नाल इतना प्यार कीता होवे? सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी गुरुआं दे गुरु, पीरां दे पीर, वलियां दे वली, नबियां दे नबी, रहबरां दे रहबर, अवतारां दे अवतार, समुची मनुखता दे समुची सृष्टि दे गुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी सारियां नूं सुख बख्शदे ने। सतगुर सबना दा भला मनाएदा तिस दा बुरा क्यों होए। कलगीधर सच्चे पातशाह जी महाराज सबना दा भला मनाउंदे ने, सबना दा पार उतारा लोड़दे ने, सबना नूं रूहानियत दा जीवन देना लोड़दे ने, सबना दे 84 लाख दे गेड़े सतगुरु सच्चे पातशाह जी कटना चाहुंदे ने। सबना दा भला करन वास्ते गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी ने वड्डी भारी दात बख्शिश करना कीती। अज दे दिन 312 साल पहला साध संगत जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ ला करके बचन करना कीता, खालसा जी तुहानू शब्द गुरु दे लड़ लाया है, तुहानू अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी गोद पाया है। अकाल पुरख सदा सहाई होवेगा। पहली ओट अकाल पुरख दी रखनी, दूजी ओट गुरु दी रखनी, तीजी ओट अपने शास्त्र दी रखनी, चौथी ओट अपने आप दी रखनी, ते गुरु के खालसे ने पंजवी ओट कदे किसे दे टकानी नहीं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे बचन ने पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का, जागत जोत जपै निसबासुर एक बिना मन नैक न आनै, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै। पूर्ण रूप विच मुकम्मल रूप विच 100% जिहड़ा गुरसिख दा भरोसा है ना,
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਿਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੈ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗ ਰੀ ਸਖੀਏ, ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ। ਇਹ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਐਸਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੂਜਾ ਮੇਵਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਚਾਖਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਸੋ ਜੀਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਨ ਤੁਧ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਖਾਣ ਦੇ, ਭੋਗਣ ਦੇ, ਪਹਿਰਨ ਦੇ, ਸੁਣਨ ਦੇ, ਦੇਖਣ ਦੇ, ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮਾਤਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਆਤਮ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਆਤਮ ਰਸ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਦੇ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਝਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੂੰਦ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਖੇੜਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮ ਰਸ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਨਾਮ ਰਸ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮ ਰਸੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਰਸ ਜੋ ਜਾਣਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਭ ਮਹਿ ਮੋਹ ਮਹਿ ਤਾਸ ਮਹਿ, ਰੰਚਕ ਨਾਹਿਨ ਭੇਵ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ, ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਰਾਹੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਾ ਲੈ ਲਵੀਂ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਫਿੱਕੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੋਦ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। ਤੀਨ ਰੂਪ ਹੈ ਮੋਹੇ ਕੇ ਸੁਣੋ ਨੰਦ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੂੰ ਤੋਹੇ ਸਮਝਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਕਤ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭੇਦਤਾ ਪਾਵੋਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ,
ਕੋ ਹੰਨੇ ਦੀ, ਕੋ ਬੰਨੇ ਦੀ, ਕੋ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਰੰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਸਰਵਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੰਬੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੰਤਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਦਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਪਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਚੇਲਾ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅਮੁੱਕ ਨੇ। ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੈਸੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੁਹਾਏ ਦੇਵੇ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਉਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਲ ਵਾਲ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੋਵੇ, ਤਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦੇਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਆਪ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਪਾਪ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਜੀ। ਐਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਜੋਹਾਰ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਅਲੌਕਿਕ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਜਗਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੱਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਕੌਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਾਸਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ 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 ਵਧਾਈਆਂ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਜੋਹਾਰ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਚੰਦ ਲਮਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਹੋਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਿਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤਖ ਹਰ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ, ਰਚਨਹਾਰ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਾਖੇ ਰਹਿਬਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਗਏ ਬਹੁੜ ਬੰਦੇ ਛੋੜ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੇ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।
ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਾਵ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਏ ਤੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਖਦਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਰੀ ਕਾਰੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਜੜੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਬੂਟੀ ਰੂਪ ਨੇ, दारू ਰੂਪ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਰੂਪ ਨੇ। ਐਸੇ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਐਸੇ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗਈ ਬਹੋੜ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਵਸਥਾ ਲੰਘ ਗਈ ਵਾਪਸ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕਦੀ। ਬਚਪਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਬਚਪਨ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਕਰ ਪਾਈ ਸਾਈਂ ਸਿਓ ਪਿਰਹੜੀ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਪ ਲਿਆ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਪ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਘ ਗਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਰਭ ਜੋਨੀਆਂ ਚੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 30,000 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ। 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੈਦਾਂ ਚੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਚੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲੰਘ ਗਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੋੜ ਸਫਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਲੋਭੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੇ। हे ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਜੀ ਆਪ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਪਰ ਆਪ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਪਤਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੀ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਆਚਰਣ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਅਤਿਅੰਤ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਨਾਮ ਨਿਭਾਉਣੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਭੀ ਹਾਂ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਇਹ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੇ। सच्चे पातशाह जी जैसे भी हाँ हम मैले तुम उज्जल करते, हम निर्गुण तुम दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता माधो, हम ऐसे तू ऐसा। महाराज मैले हाँ, मंदे हाँ, पापी हाँ, विकारी हाँ, विभिचारी हाँ, जैसे भी हाँ नाम पै गया कि आप जी दे सिख हाँ। महाराज कर्मा करके ना कही ना सही, आचरण करके ना सही, ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਧੂਰੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਪਦ ਸਿੰਘ ਪਦ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਜ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੈਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੈਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਜਿਉ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ। ਇਹ ਹਰੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਸਾਡਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। सच्चे पातशाह हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सत गुर संग कीरे हम थाते, मान करो तो ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारे। सच्चे पातशाह साडा निमाणिया दा मान रख लवो। तीसरे जामे दे अंदर भी निमाणिया दे मान निताणिया दे तान हो आप जी। चीज करे मेरा गोविंद। मेरे गोविंद जियो
ਆਪ ਨਿਚੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਕਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਿੰਬਾ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਦੁਰਕਾਰਦੇ ਸਨ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਚੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੁੱਲਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਾ ਕੁਰਬਾਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੈਸਾ ਬਾਲਕ ਭਾਏ ਸੋ ਪਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਹਾਂ, तो जो बच्चा उसका सुभाव बड़ा चंचल होता है। चंचल मत बारिक बपरे की सर्प अगन कर मेला। सप मिल जाए तो भी फड़ के खेडेगा, अग की लाट नूं फड़न का यतन करेगा, अपना भरा बुरा नहीं विचारता है। सच्चे पातशाह जिवें बालक का सुभाव हुंदा है, सह सुभाव सुते सिद्ध ही। लख अपराध कमावै, लखा अपराध करता है, माता दी झोली दे अंदर गूद दे अंदर मल मूत्र करता है, वस्त्र इत्यादिक सोच झूठ नूं नहीं जानता है, आप भी अपवित्र ते गलीज होकर के रहिंदा है, मल मूत्र दे नाल लिबड़िया। कदे माता दे मुख नूं केसां नूं भी हथ पा लैंदा, कपड़ियां नूं हथ पाउंदा है। लखा अपराध जो बच्चा है ना समझ होने करके कमाउंदा है जी। कर उपदेश झड़के बाह पांते, पर जेड़ा पिता हुंदा ना अपने बच्चे दे इन्हां दोषां नूं नहीं विचारदा है, उपदेश करदा है, झिड़कदा है। जे बच्चा थोड़ी गलती करे प्यार ना समझाउंदा है, वड्डी गलती करे फिर झिड़क करके दबका मार के डांट के समझाउंदा है। बहुड़ पिता गल लावै, पर वो जेड़ा पिता दा गुस्सा हुंदा ना, वो बच्चे नूं विगाड़न वास्ते नहीं, उसदा भला करन वास्ते हुंदा है। सच्चे पातशाह असीं अणजाण बच्चे हां, शुभ कर्म नहीं जानते, शुभ धर्म नहीं जानते। साडा तकना मैला, सुनना मैला, देखना मैला, बोलना मैला, सोचना भी मैला। महाराज बच्चा ते शरीर करके अपवित्र रहिंदा ना, असीं ते शरीर दे नाल मन करके भी अपवित्र हाँ। बच्चा साडे तो चंगा, मन ते साफ ना, पर साडे तां मन भी मैले ने। गरीब निवाज असीं कैसे भी मैले हाँ। आप जी दा इह बिरद है, झिड़क करके फिर अपने गले दे नाल ला लैंदे हो। सच्चे पातशाह भाई जोगा सिंह जी ने गलती की, पहरेदार होके रोकिया, फिर गले नाल ला लिया ना। महाराज झिड़क करके उपदेश देंदे हो, फिर गले दे नाल ला लैंदे हो। सानू ना समझा नू नामधारी एक सिख जान करके सच्चे पातशाह अपने भेद रूपी निश्चय कंठ दे नाल ला लेना करो। पिछले अवगण बख्श लय प्रभु, प्रभु परमात्मा जी आप जी दा ए बिरद है, पहले सारे अवगण बख्श लैंदे हो। वाल्मीकि जी दे पहले धाड़े बख्श दिते, लखू धाड़वी जी दे धाड़े बख्श दिते, बाबा विधि चंद साहब जी दियां पहलियां चोरियां बख्श दित्तियां, सदना जी दा कसाई पुना बख्श दिता, वेसवा दा मंद कर्म बख्श दिता, जामल दे पाप गुनाह बख्श दिते। सच्चे पातशाह आप जी दा बिरद है, पिछले अवगण बख्श लैंदे हो। आगे मार्ग पावै, अगे प्रेमा भगती दे श्रेष्ठ मार्ग ते पाउंदे हो जी। साडी भी जिंदगी दे पूर्वले कर्मां दे सारे गुनाह बख्श करके चरना दे नाल जोड़ करके सच्चे पातशाह प्रेमा भगती दे रस्ते पा लवो। हर अंतर जामे सब विध जाने, सच्चे पातशाह जी साडे अवगुण गुनाह इन्ने क ने, गिन गिन के किन्ने क कथन करिए। हरि परमात्मा जी अंतर जामी हो, साडे हिरदे दी सारी विधि सारी भावना नू जानदे हो। तां किस पह आख सुनाइया, महाराज जी किस दे कोल बोल करके अपने गुनाह दसीए, बिन बोलिया सब किश जानदा, किस आगा कीचे अरदास, ए ब्रह्म अवस्था दी भावना है। महाराज बोल के तां आखिए, जेकर ना जानदे होवो। आप जी ते साडे हिरदे दी हर एक भावना नू, फुरने मात्र संकल्प विकल्प तक नू भी जानदे हो। कहना कथन ना पिजै गोबिंद, हे मेरे गोबिंद जी केवल तां केवल कहण मात्र मूँह दे विचों फरमाइए ते आप जी भिजदे नहीं, आप जी भतीजदे नहीं, रीझदे नहीं हो। हर भावै पैज रखाइया, हरि परमात्मा जी जेड़ा आप जी नू भावै पा जांदा ना,
ਉਸ ਦੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਰਨੀ ਮਾਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਕਥਨੀ ਮਾਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਮਾਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਦੇ ਰੀਝਦੇ ਹੋ। ਕਰਨੀ ਮਾਤਰ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਦਕ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਵੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਵਰ ਓਟ ਮੈਂ ਸਗਲੇ ਦੇਖੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਅੰਤ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ 84 ਲੱਖ ਗੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਚੋਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇਤਿਆਦਿ ਕੀ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਓਟ ਪੈ ਕੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਓਟ ਰਹਾਈਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਅਤੇ ਘਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਇਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੁੱਧ ਭੂਮਾ ਸਰੂਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ। ਆਪੇ ਸੁਣਾ ਬੇਨੰਤੇ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਾ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਚੁਕੈ ਮਨ ਕੇ ਚਿੰਤੇ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੋਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਝੋਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਈ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਝੋਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੋਗ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਵਸੰਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਪੂਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਖ ਵਸੰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੰਤੀ ਵਾਸਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਭੇਦਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਐਸੀ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸੁਖ ਵਸੰਤੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਬਤ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣੇ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦਤਾ ਸਮਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਮੂਹ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਖਾਲਸਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਦਾਸਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ 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 ਵਧਾਈਆਂ।
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗਿਆ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦੇਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਨਮੁਖਤਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ, ਆਪੇ ਸੁਣੈ ਬਿਨੰਤੀ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੈ, ਸਭ ਚੁਕੈ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਤੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਵਖਾਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਵਸੰਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पीहोवन। हे संतह कै सदा संग निदारा आधार। हे ठाकुर दासरू गुण नहीं कोई, नानक दीजै नाम दान। राखो हिय परोए, आए प्रभ सरनागति।